الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب وسيدتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين سيدي الشباب أهل الجنة أجمعين، وعلى علي بن الحسين زين العابدين، وعلى محمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين، وعلى جعفر بن محمد الصادق، وعلى موسى بن جعفر الكاظم، وعلى علي بن موسى الرضا، وعلى محمد بن علي التقي الجواد، وعلى علي بن محمد النقي الهادي، وعلى الحسن بن علي الزكي العسكري، وعلى الحجة القائم المنتظر المهدي. صلوات قسم الذي ببقاء بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبحسبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب: الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الذل. آج کل جو ہمارے گلگت بلتستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور حکومتیں جو کچھ اقدامات کر رہی ہے، ان سب کی طرف کچھ چند ایشوز ہے، ان کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے اس حدیث کو جو آپ کی خدمت میں پیش کیا، مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا ہے: الملک یبقی مع الکفر. حکومتیں باقی رہتی ہے، کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے. ولا یبقی مع الظلم، اگر حاکم ظالم ہو تو وہ حکومت باقی نہیں رہ سکتی. اسی طرح ایک اور حدیث میں مولا امیر المومنین سے ہے: ثبات الدول بإبقائه سنن العدل. بقائے حکومت، کوئی بھی حکومت باقی رہنا چاہتی ہے، حکمرانی کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس صورت میں عدل و انصاف سے کام لیں. اگر ظلم و بربریت کریں گے، ظلم و جور کریں گے لوگوں کے اوپر، عوام کے اوپر، اگر مظالم ڈائے جائیں گے تو پھر وہ حکومت باقی نہیں رہتی، وہ کبھی باقی نہیں رہتی. یہ جو احادیث ہے، اسی طرح پیغمبر اکرم سے بھی اسی طرح کی حدیث ہے کہ حکومت ظلم کے ساتھ کبھی باقی نہیں رہتی. ہاں، اگر حکومت باقی رکھنا چاہتی ہے، حکومت کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس صورت میں عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں، لوگوں کو راضی رکھیں، لوگوں کو خوشنود کریں، تو انشاءاللہ وہ حکومت دوام حاصل کریں گے اور حکومت باقی رہے گی. وَإِلَّا اگر ظلم کریں گے تو پھر کوئی بھی حکومت باقی نہیں رہتی. یہ جو ائمہ معصومین، رسول اکرم، یہ ان کی جو یہ ارشادات ہے، اگرچہ زباناً جو الفاظ ادا کی گئی ہے وہ ان کے زبان سے، اصل میں یہ سارے حکم خدا ہی ہے، یہ کلام الہی ہے، ان کے زبان سے جاری ہوئی. ہم ان کو یہ کہیں گے کہ حدیث قدسی ہے، جو زبان رسول سے، زبان آل محمد سے، زبان انبیاء اپنی الفاظ میں وہ لوگ ادا کرتا ہے.
इनको हदीस कुदसी कहा जाता है। अगरचे हुक्म कलाम इलाही है, लिहाजा हम इन कलाम को कलाम इलाही ही समझते हैं, न कि इनके अपने तरफ से बोली है कोई अल्फाज। तो बकाए हुकूमत, दवाम हुकूमत अदल इंसाफ के साथ है, अदालत के साथ है। तो अगर हुकूमत चाहती है, अगर हुकूमत में अमन अमान, इलाके में अमन अमान दवाम, अगर हुकूमत अपने हाकिम अपने हुकूमत की दवाम चाहता है तो अदल इंसाफ से काम करे। लेकिन कानून तो है अदल इंसाफ के, जो कागज के दरमियान, जो दो जिल्दों के दरमियान लिखी हुए है। असेंबलियों में तो बड़े बड़े आवाज, बड़े बड़े ये लोग शोर तो मचाते हैं, लेकिन जब अमली मैदान में जब आ जाता है तो कहीं पर भी, खुसूसन हमारे इस मुल्क में कहीं पर भी जर्रा बराबर अदालत की कोई निशानी ही नजर नहीं आती, कोई अदालत की निशानी नजर नहीं आती। हर जगह पर जुल्म, हर जगह पर बर्बरियत, हर जगह पर ताकतवर के लिए इंसाफ, मजलूम जो कमजोर है उन सब के ऊपर जुल्म और बर्बरियत हो रही पूरी इस मुल्क में। उसमें से खुसूसन हमारे इस इलाके में गिलगित बल्तिस्तान में वो उससे भी अबतर हालत में है, उससे भी अबतर हालत में है। हर शोबे में देखें, हर शोबे में देखें, हर महकमे में देखें, हर जगह पर जुल्म है, हर जगह पर नाइंसाफी, हर जगह पर जो कुदरतमंद है, जो साहिब कुर्सी है, उनके लिए कुछ मिलता है, उनके लिए इंसाफ है, लेकिन मजलूम अवाम के लिए कोई भी इंसाफ इस मुल्क में है ही नहीं है। यहाँ पर इस इलाके में खुसूसन इस वक्त वो भी उससे भी बदतर, उससे भी जुल्म ये है कि यहाँ खुसूसन पूरी पाकिस्तान में ये है, उसमें से खुसूसन हमारे गिलगित बल्तिस्तान में जो भी इंसाफ, जो भी कानून है, उस तमाम कानून को एक ऐसे नजरिए के मुताबिक कानून चला रहा है जिसमें मजहबी रंगत हो, मजहबी तासुब के साथ किसी एक फिरके के ऊपर खास कानून उसके ऊपर लागू किया जाता है। हर कानून उस फिरके के ऊपर लागू हो जाता है, बाकी सब के सब आजाद है, बाकी सब आजाद है। चाहे अदालती निजाम में देखें, अदालती फैसले भी वही रंगत, इलाकाइयत, मजहबियत के नाम, उस रंगत में ये लोग फैसले देते हैं, और जो कानून है वो भी इलाकाइयत और मजहबियत के मुताबिक चलाया जा रहा है। आजकल देखें सोशल मीडिया बड़ा हुआ है, हम हर किस्म की दहशतगर्दी की हम मजम्मत करते हैं, हम हर किस्म की दहशतगर्दी की हम मजम्मत करते हैं। जो भी हो, जिसके खिलाफ भी, हम उसको, मुजरिम को पकड़ना चाहिए, मुजरिम को गिरफ्तार करना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, हम उसकी तायद करते हैं। हमारी एहतिजाज ही यही है, मुजरिमों को पकड़ा जाए। क्यों 1988 का मुजरिम अभी तक पकड़ा नहीं गया? क्यों 2012 के खिलाफ वाकया, कोहिस्तान वाकया, लुलेसर वाकया का अभी तक मुजरिम क्यों नहीं पकड़ा गया? जबकि उनके बाकायदा वीडियोस मौजूद होने के बावजूद अभी तक उन मुजरिमों के ऊपर हाथ नहीं डाला। क्योंकि वहां पर जो मक़तूलीन है, वहां पर जो शहीद शहादा है, वो सब के सब अहले तशय्युअ से थे, वो सब के सब मकतब अहले बैत को मानने वाले थे, इसलिए उनके कातिलों को अभी तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन किसी एक फर्द के ऊपर मामूली से एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ, उसके ऊपर फौरन तमाम हुकूमत एजेंसियां हरकत में आकर मुजरिम को गिरफ्तार भी किया, उसका फुटेज भी लगा दिया। ये क्यों दोहरा पाची? ये दोहरा पाची क्यों इस इलाके के अमन अमान नहीं चाहते? इस इलाके के अमन अमान हम इसलिए खामोश है कि ये इलाका अमन अमान से रहे, बॉर्डर एरिया है, यहां पर कोई अमन का मसला पेश ना आए, इसलिए हम खामोश है। लेकिन हुकूमत एक आंख से अगर देखती रही तो फिर इस सूरत में हम खामोश नहीं रहेंगे। ये हमारी खामोशी कमजोर न समझे, ये हमारी खामोशी कमजोर न समझे।
ایک کے اوپر حملہ ہوا, مجرم گرفتار ہوا, ایک آدمی کو اسی دن قتل کیا گیا شیعہ جوان کو, اس کا ابھی تک کوئی پتہ ہی نہیں اس مجرم کو کیوں نہیں پکڑا گیا, اس کو کیوں نہیں پکڑتے ہیں. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ قاتلین خود شیعہ ہے, خود حکومت نے اس کو قتل کیا ہے. یہ یہاں اس علاقے میں مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے ایسے سازشیں کر رہا ہے. یہ کب تک ہوگی؟ اگر اس قسم کے ظلم اگر برقرار رہی تو پھر ہم نے ابھی حدیث میں کہا پھر اس صورت میں تمہاری کوئی حکومت باقی نہیں رہے گی, پھر ہم خاموش نہیں رہیں گے, ہم اور بھی قربانی دیں گے لیکن تمہارا بیڑا غرق کر کے چھوڑ دیں گے. اسی طرح حکومت کے جو فیصلہ جات ہیں, فیصلے جو عدالتوں میں جو فیصلے کرتے ہیں وہ بھی مذہبی رنگت, کیونکہ اس میں شیعیت کا ہے, اسے یہ اگر فیصلہ دیا تو شیعوں کے حق میں جاتا ہے, لہذا اس فیصلے کو کسی اور کا. یہ تمہارے پاس کوئی قانون نہیں ہے کیا؟ بندوبست نہیں ہے, بندوبستی قانون جو سکھ اور ہندو ڈوگرا وہ لوگ شریعت کو فالو کر کے انہوں نے شریعت کے مطابق ہمارے یہاں کے جگہوں کا تعین کیا ہے, ہمارے حریم کا, علاقوں کا. انہوں نے باقاعدہ اس زمانے میں آج سے 100-150 سال پہلے انہوں نے باقاعدہ شریعت اس زمانے کے لوگوں کو سب کے مشورے کے مطابق ہر کسی کے حدود کا تعین کیا گیا ہے. آج لینڈ ریفارم پتہ نہیں خالے سے سرکار تمہارے ایسے کوئی ایسے قانون جو تمہارے اوپر لگ جائے, ہم اس قانون کو نہیں مانتے ہیں, ہم اسی کو مانتے ہیں جو ڈوگرا زمانے میں جو ہماری حدود بندی کی ہے اسی حدود کو ہم مانتے ہیں. اس حدود میں آج کل کوئی ایسی قانون اگر لاگو کرنے کی کوشش کی اس کے وجہ سے کوئی مذہبی منافرت, علاقائیت, مذہبی اگر آمنا سامنا ہوا تو اس ان تمام کا ذمہ دار گورنمنٹ ہے اور عدالت ہے. اس صورت میں وہ عدالت ذمہ دار ہے. ان سب میں اس وقت باقاعدہ علناً یہ حکومت, عدالتیں, ادارے کھلم کھلا تشیع کو دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہا ہے. ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. تشیع کو دیوار سے لگانا نہ بنی امیہ لگا سکا, نہ بنی عباس لگا سکا, نہ دوران عثمانیت حکومت عثمانی میں تشیع دیوار سے نہیں لگا, لیکن اب کیسے لگ سکتے ہیں؟ اب الحمدللہ دنیا کے ہر گوشہ کنار میں شیعیت بستا ہے, شیعیت زندگی کرتا ہے, اور ہر جگہ پر علم عباس بلند ہے. ہم اسی علم کو لے کر ہر دشمن کے ہم مقابلہ کریں گے. اس صورت میں ہم مقابلہ کریں گے. ہم کسی سے ڈرتا نہیں, ہم امن امان چاہتے ہیں, ہم بھائی چارگی چاہتے ہیں, ہم اخوت چاہتے ہیں, ہم صلح و صفائی چاہتے ہیں. نہ کہ ڈر کے ہم یہاں پر خاموش ہیں, ڈر کے نہیں, ہم امن امان کے خاطر خاموش ہیں. لہذا جو ہمارے بلتستان میں کئی جگہوں پر ایسے فیصلے گورنمنٹ نے صادر کی ہے, ہم ان ایسے فیصلوں کو نہیں مانتے. ہم ان کی حمایت کرتے ہیں جن کا حدود ہے, جن کے ڈوگرا زمانے میں ان کے لیے جو چراگاہیں دی گئی ہے, جو ان کے بندوبست میں ان کے حق ہے, اس کے اوپر اگر ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو پھر ہم خاموش نہیں رہیں گے. چاہے جہاں سے ہو, چاہے جس ڈسٹرکٹ سے ہو, ہم ان کی حمایت کریں گے. اس صورت میں ہم ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ لگانے نہیں دیں گے. ابھی 1 ماہ ہوا ہے, وہ پہلے جو صوبائی حکومت کا ختم ہو گیا, ابھی قریب 1 ماہ ہو رہا ہے. نگران حکومت, ایک وزیر اعلیٰ بنایا, ابھی تک کابینہ کا پتہ نہیں. اب بغیر کابینہ کے الیکشن کا بھی اعلان کر دیا اور بلدیاتی الیکشن کا بھی اعلان کر دیا. یہ اتنی بیوقوف, خود الیکشن کمشنر اتنا بیوقوف. اب تو کئی شہر کارپوریشن بنا ہے, کارپوریشن کے وارڈ بندی کی ضرورت ہے. ابھی وارڈ بندی بھی ہو تو الیکشن کا اعلان کر دیا, ڈیٹ بھی تعین کر دیا. اتنا بیوقوف. پہلے وارڈ بندی کرو, پہلے ووٹر کی تعداد کو تعین کرو,
पहले हमारे वोटर लिस्ट को मुअय्यन करो, उसकी दुरुस्ती करो, उसके बाद इलेक्शन का ऐलान करो। बगैर किसी निजाम के इलेक्शन के ऐलान कर दिया। इतना बेवकूफ। यानी इससे पता चलता है कि हमारी हुकूमत करने वाले, हमारे ऊपर जो रखे हुए बाला जो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी फिक्र, उनकी जहनियत को तो आप लोगों के मालूम हो गया ना, इनकी क्या जहनियत है, क्या ये लोग फिक्र रखता है, कैसे इनकी सेंस है। इनके ऐसे लोग अभी तक नहीं, काबीना तक नहीं बना है, महीना हो रहा है। जबकि जिस दिन हुकूमत खत्म हो जाती है, वह दूसरे दिन निगरान वज़ीर आला और उसके साथ कई वज़रा के साथ ही उसका हलफ बर्दारी। तो अभी इससे पता चला अभी तक काबीना नहीं बना। इस न बनने का मकसद ये है कि इदारे और हुकूमत इनके दरमियान में कोई हम आहंगी नहीं है। तो बगैर हम आहंगी इसी तरह वो पड़े रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे दरमियान में न अवाम और हुकूमत के दरमियान में हम आहंगी है, न इदारे के साथ हम आहंगी है, न कोई भी इदारे दूसरे इदारे के ऊपर इत्मीनान करता है। तो ये सारे बेइत्मीनानी के आलम में ये इलाका चल रहा है। और ये इस साल जो ये सैलाब की वजह से बहुत सारे इलाके वीरान हो गए, नुकसानात, ये सब कुछ हुआ। और खुसूसन हल्का नंबर 2 इसको आफत ज़दा करार दिया हुकूमत ने, इंतजामिया ने। आफत ज़दा का मकसद तुम लोग जानते हैं क्या? हुकूमत जानती है? आफत ज़दा करार देने के बाद मजीद आफत ज़दा करवा के छोड़ दिया इन्होंने। जो कुल थे, जो हमारे जो कौन उन सबको तबाह करके छोड़ दिया। और ये उनके लिए इनाम दिया हमारे इंतजामिया ने, अवाम ने इनके साथ देने की वजह से जो कुछ है सबको खराब करके छोड़ दिया है। अभी पूरे सब खराब। अभी हमारे यहाँ की एक सीजन है, सबके साथ उन्होंने काश्तकारी की है, पहले ही काश्तकारी करके छोड़ते, उनके लिए पानी देने के कुल सारे खराब, वो सारे वीरान पड़ा हुआ है। अगर ये बारिश से पहले ये तमाम पुल तैयार नहीं हुआ तो ये खतरा है कि बहुत बड़ा एहतजाज होगी इंतजामिया के खिलाफ। इलाका वाले खामोश नहीं रहेंगे। इस सूरत में आफत ज़दा करार देके क्या दिया तुम लोगों ने? क्या इनके लिए कोई बंदोबस्त किया? सिर्फ तुम लोगों ने फोटो सेशन करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया है, और कुछ भी नहीं किया। लिहाजा हम मजम्मत करते हैं ऐसे इदारों के जो आफत ज़दा करार देकर उनके कोई पोषण हाल नहीं। ऐसे हुकूमत, ऐसे इंतजामिया के हम भरपूर मजम्मत करते हैं। इंतजामिया बार बार बाजार में कार्रवाइयां कर रहा है, कभी फलान चीज़ा तो उनको सील कर दिया, कभी फलान को सील कर दिया। तुम ऊपर से एक ताले को सील करता है, अंदर से वो ब्रेक डीलिंग होके ब्रेक करके क्या है, जो पहले सस्ता दे रहा था वो महंगा वो बेचने के ऊपर मजबूर हो जाए, लोग महंगा खरीद रहा है। ये इस तरह के नाफहम, नातजुर्बेकार ऐसे इंतजामिया जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, इन नातजुर्बेकारी, इनके नाफहमी से लोगों के लिए अजियत और आज़ार के अलावा इनसे कोई फायदा है ही नहीं है। चंद सुहूलतकार इनको भड़काता है, वो लोग जाके कार्रवाई करता है। कार्रवाई करने से पहले तहकीक करो, पहले इस चीज के ऊपर तहकीक करो। तहकीक करने के बाद मुजरिम साबित होने के बाद तुम उसको सील कर सकता है। नहीं तो किसी के कारोबार को तुम सील करने का जितने अरसे के जितने दिन तुमने उसके कारोबारी मरकज को सील करके रख दिया, उसका किराया तुम हुकूमत के ऊपर लाजिम होता है। इस सूरत में हम ऐसे कामों का भी भरपूर मजम्मत करते हैं। आखिर में यह है कि भारत में जो एक सेकुलर, अपने आप को सेकुलर हुकूमत कहता है, लेकिन कहता तो सेकुलर, लेकिन अंदर गिरोन बाकायदा आरएसएस अपनी एक मजहबी हुकूमत वहां पर मौजूद है, जो खुसूसन मुसलमानों की बहुत ज्यादा तौहीन वहां पर हो रही है। लिहाजा हम हुकूमत भारत के खुसूसन जो इस वक्त सोशल मीडिया में एक क्लिप चल रहा है, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। अगर तुम सेकुलर है तो फिर हर मकतब, हर मजहब के लिए अपनी मजहबी आजादी होनी चाहिए।
خود میں اپنی آزادی ہونا چاہیے. مسلمان ہے تو وہ پردے میں رہے تو اس کا پردہ ہے، وہ اپنے پردے میں رہے. ہر ہندو اپنی عبادت اپنی طرح، سکھ اپنی، عیسائی اپنی، مسلمان اپنی عبادت میں آزاد ہونا چاہیے. لیکن ہندوستان میں ایسے ظلم و بربریت جو اس وقت مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے شاید کہیں اور جگہ پر نہیں ہو رہا ہے. لہٰذا ہم اس چیز کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہم اقوام متحدہ سے اپیل کرتے ہیں کہ ایسے حرکتوں کے اوپر اقوام متحدہ باقاعدہ اس چیز کے اوپر سٹینڈ لے اور اس کی ہر ایک مقصد کی اپنی آزادی کے ساتھ مذہبی عمل، مذہبی عبادات کو پردے میں رہنے کی جو ہمارا پردہ ہے ان کے لیے آزاد ہونا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واحسن الحدیث قول اللہ عز وجل.